होइन त्यति सुरु गर्दा हुन्छ होला। Good evening, everyone. Welcome to your 8th session of Environmental Literacy Program, the final session. आजको session, as Didi said yesterday, will be a bit different. You'll be reviewing everything that you've learned in the past sessions and have insightful discussions, ask questions, and anything you can ask and or share with each other in today's session. अनि दुईटा सानो कुरा चाहिँ मैले मेन्सन गरेँ। फर्स्ट कुरा चाहिँ आजको चाहिँ इफ पोसिबल प्लिज भिजुअली इन्टरेक्ट गर्न चाहिँ खोज्नु होला। अनि अर्को कुरा चाहिँ लाइक बेटर देन नथिङ, च्याट नभनी गर्दा त हुन्छ बट लाइक जस्ट फर आजको चाहिँ लाइक एन्डिङ सेसन भएर चाहिँ भिजुअली गर्दाखेरि चाहिँ विल बी रियली बेटर सिन्स लाइक टुडे इज लाइक डिस्कसन्स मोस्टली। अनि अर्को कुरा चाहिँ एन्डमा आशिष विल बी सेङ समथिङ रिगार्डिङ युर फ्यु फर्दर सेसन। सो त्यसको लागि पनि दिदीको सकिने बित्तिकै भाग्ने काम चाहिँ नगरौँ, एकछिन चाहिँ आरामले सुन्नु पर्यो है ल। विथ द्याट बिङ सेड, दिदी प्लिज गो हेड। ओके सो आज चाहिँ हामी मोर भर्खर विवेकले भने जस्तै मोर डिस्कसनकै कुराहरू गरौँ। हामीले अहिलेसम्मको सेसनहरूमा चाहिँ के कुराहरू सिक्यौँ, के कुराहरू सेयर गऱ्यौँ, त्यो कुराहरू इच टपिकको चाहिँ थोरै थोरै रिफ्लेक्सन गर्दै जाउँ। सो मैले एउटा लिङ्क राखेको छु मेन्टी मिटरमा। तपाईँहरूले चाहिँ यो क्युआरलाई स्क्यान गर्नु होला, अर मेन्टी डट कममा गएर चाहिँ यो कोड हान्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई एउटा वेबसाइटमा लान्छ। सो त्यहाँ जाउँ अहिलेलाई हामी। त्यहाँ चाहिँ मैले क्वेसन राखेको छु, दुईवटा मात्रै क्वेसन चाहिँ, धेरै छैन। त्यसमा चाहिँ गएर हामी रेस्पोन्सहरू हेरौँ, के कुरा सिक्यौँ हामीले, अर के चाहिँ आउँदो रहेछ भनेर। सो पहिला सबैजना यहाँ जानु, अनि रेडी भएपछि वी क्यान स्टार्ट। यस, थ्याङ्क यू आशिष। मेन्टी डट कम हानेर सिधै यो कोड हान्दा पनि हुन्छ, अर स्क्यान गर्दा पनि भयो। ओके, सो एउटा रेस्पोन्स आइसकेको रहेछ। सो त्यहाँ गएपछि चाहिँ क्वेसन आउँछ, यो यो क्वेसन देख्नुहुन्छ तपाईँले, अनि त्यसमा टाइप गर्नुहोस्, अनि यसमा चाहिँ सबैजनाको एन्सर एउटा वर्ड क्लाउडमा आउँछ है त। Interconnection pangolin, okay. Range, always finding not good. This is not a perspective protect. Back 3x. Okay, interesting. SWC, transparent politics. All species are important. Inclusiveness, joint effort to protect. Theory concept, sustainability, range,
Fourth stewardship. Okay. Community driven. Balance. Benefit it gives to all. Field based projects. Greenwashing. Accessibility. Biodiversity matters. Interconnectedness. Community driven. Community involvement. Love for nature, join effort to protect, community engagement. Rights, conservation of nature, data driven AQI. Chatमा के आएको ओके रिक्देशको मेसेज आएको रहेछ केही पनि भएको छैन एउटा यहाँ लिङ्क छ menti.com भन्ने त्यसमा तपाईँले यो कोड हानेर चाहिँ लगइन गरेर आफ्नो रेस्पोन्स लेख्न सक्नुहुन्छ हामी भर्खर सुरु मात्रै गरिरहेका छौँ ओके सो रेस्पोन्सहरू आइरहेछ है त प्रब्लम इज अपर्च्युनिटी community engagement, long-term thinking, responsibility, good. Importance of indigeneity, data-driven, ground-based project, scope, okay, IUCN Red List, Tech for Community, AQI, IQAir, validation, rights, authentication, balance, theory concept, IUCN Red List, vulnerable, Nuletan, vulnerable Nuletan, case. Joint effort to protect, take for community, impactful solution, importance of integrity. Okay. Extinction good types, love, tiger population increase, human wildlife conflict, citizen science, conservation of nature, wildlife conflict, diversity, forest supports life. Yes. Invasive species, validation, citizen science, all species are important. Okay, biodiversity matters, tiger population, personal responsibility, indigenous group, endangered, civil sense, balance, PM, bioconservation. Okay. Start from us. Yes.
Pangolin, climate responsibility, data driven, okay, field based project again, ground based project, interesting. Um, greenwashing scam, lack of research, okay, still आइरहेछ First I, then we. Okay, every species matter, IUCN, diversity, impact, civil sense. ओके सो एकदम इन्ट्रेस्टिङ रेस्पोन्सहरू आयो अनि ओभरअल हाम्रो कोर्सले कभर गर्न खोजेको कुराहरूको सब टपिकहरू देखेँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो यो रेस्पोन्स देखेर एन्ड जस्ट टेक अ स्क्रिनसट है त यसको अनि अर्को पनि एउटा क्वेसन छ लेट्स मुभ टु अनदर क्वेसन अब चाहिँ जस्ट वान वर्डमा चाहिँ सबैले एन्टायर कोर्सलाई समराइज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो रेस्पोन्सहरू लेख्नु जस्ट वान वर्डमा एनिथिङ हजुरलाई जे फिल हुन्छ यस नेचर इम्प्याक्टफुल इन्फर्मेटिभ इन्भाइरोमेन्ट इन्टरेक्टिभ इन्फर्मेटिभ नेचर इन्भाइरोमेन्ट फ्रुटफुल लभली इम्प्याक्टफुल कन्जर्भ eye opening, eye awakening, life changing. Wow, amazing awareness. Sabina Didi. Okay, career defining, conserve nature, eye opening, variety, environment, career defining, enchanting, gorgeous, educational, sustainability, motivated in new journey, best teacher, mind boggling, interest builder, groundbreaking, holistic, motivated in your journey, amazing, gorgeous, educational, eye opening, awareness, new beginning, fantastic, encouraging, systematic, best mentor, stewardship, interesting, helpful, nature, pangolin, validating, eye opening, good climate storyteller, motivating, structured, lovable, fantastic, helpful, groundbreaking, okay, best explainer, connection, involvement, lovable, one of my best teacher, mind changing, okay, pangolin, truthful, structured, enlightening, fantastic,
structured, new beginning, connection, nature, encourage, conserve ground, not break, gorgeous and inspiring, worthy, masterful, multidimensional, recommendable to everyone, evolving, kind teacher, conserve, reality check, awakening. We love our mentor, thought provoking, inspiring, encouraging, and motivating, involvement, new beginning, connection, knowledgeable, educational, engaging, insightful. Um, okay, so I think रेस्पोन्सहरू अब आउन स्टप भइरहेछ सो थ्याङ्क यू सो मच फर अल अफ दिस ब्युटिफुल वर्ड्स एकदमै डाइभर्स रेस्पोन्सहरू देखेँ ग्राउन्ड ब्रेकिङ इन्टरेक्टिभ इन्फर्मेटिङ न्यू बिगिनिङदेखि लिएर इन्लाइटनिङ सो आई होप यो चाहिँ साँच्चीकैको न्यू बिगिनिङ होस् तपाईँहरूलाई एज अ तपाईँले जे पनि डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यसले हेल्प होस् केही न केही नयाँ कुराको लागि चाहिँ यसले कन्ट्रिब्युट गरोस् अनि थ्याङ्क यू सो मच फर अल अफ दिस ब्युटिफुल रेस्पोन्स अघि नैको पनि र अहिले पनि सो ओभरअल के फिल भयो मलाई चाहिँ भने जे चाहिँ यो 8वटा सेसनबाट चाहिँ एक्सपेक्ट गरेर मैले जसरी यो डिजाइन गरेको थिएँ जे चाहिँ मैले एट द एन्ड तपाईँहरूलाई दिन खोजेको थिएँ मोरलेस अलिकति अब हामी इनडेप्थ एउटा सेसनबाटै कुनै पनि टपिकको इनडेप्थमा त पुग्न सक्दैनौँ बट इनिसिएट गर्नलाई त्यो टपिकको बारेमा चाहिँ बेसिक इन्फर्मेसन भए पनि इनिसिएट हामीले पक्कै पनि गरेछौँ त्यो भएपछि चाहिँ हामी कुन चाहिँ टपिकमा बढी इन्ट्रेस्टेड हुन्छौँ अर हामीले डेभलप गर्न लागेको कुरालाई चाहिँ त्यो फिलिङ इनिसिएट भइसकेपछि चाहिँ पछि आफूले पनि काम गर्न सकिन्छ अरू सोर्सहरू पत्ता लगाएर त्यसमा अझै इनडेप्थ जान सकिन्छ सो मेरो चाहिँ सुरुदेखि नै मोटिभ भनेको चाहिँ सबै कुराको लागि इन्ट्रेस्ट इनिसिएट गरिदिने एउटा वे चाहिँ खोलिदिने सो द्याट जसलाई जेमा इन्ट्रेस्ट छ उसले चाहिँ पछि त्यो कुरामा आफै एक्सेल गर्दै जाओस् आफै सिक्दै जाओस् किनकि एउटै सेसनमा पुरै डिपली गएर त्यो कुरा एकदम मास्टरै गर्नलाई त्यो पोसिबल हुँदैन सो हाम्रो चाहिँ सबै सेसनहरू बेसिक लेभलदेखि नै सुरु भएको थियो अब हामी क्विकली टपिकहरूलाई धेरै एक्सप्लेन गर्नतिर नजाऊँ क्विकली सबै सेसनमा के भयो म एकदम सर्टमा भन्छु प्लस तपाईँहरूले पनि त्यही अनुसारको त्यो सेसनमा सम्झेको कुरा अरू फिल भएको कुरा चाहिँ ड्रप गर्दै जाँदा हुन्छ च्याटमा है त सो हाम्रो सुरुको सेसनमा चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्टको प्रब्लम के हो भनेर बुझ्न खोजेका थियौँ हाम्रो स्पेसली नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ यस्तो प्रब्लमहरू किन पर्सिस्ट गर्छ कस्तो कस्तो खाले प्रब्लमहरू छ भन्ने कुरा थियो हाम्रो फर्स्ट सेसन चाहिँ त्यसरी सुरु भएको थियो अनि यसमा चाहिँ हामीले क्लाइमेट चेन्ज बायोडाइभर्सिटी ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट कम्युनिटी अनि पल्युसन अनि फुड इन्सेक्युरिटी कम्युनिटीहरूको प्रब्लम भलनरेबिलिटी यस्तो कुराहरूमा चाहिँ धेरै डिस्कसन गरेका थियौँ
सो यहाँबाट चाहिँ यो त्यो सेसनबाट चाहिँ की लेसन चाहिँ के थियो भने इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लमहरू चाहिँ किन कम्प्लेक्स छ भने त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ कुनै पनि प्रब्लम अर कुनै पनि टपिकमा चाहिँ त्यो चाहिँ मल्टिडाइमेन्सनल अघि एउटा रेस्पोन्स आएको थियो नि मल्टिडाइमेन्सनल भनेर सो हामीले कुरा गरेको इच सेसनमा चाहिँ त्यो इन्भल्भमेन्ट हुन्छ त्यहाँनिर एभ्री प्रब्लममा चाहिँ ह्युमन इन्भल्भ हुन्छ इकोसिस्टम इन्भल्भ हुन्छ हाम्रो सिस्टम गभर्मेन्ट सिस्टम इन्भल्भ हुन्छ इकोनोमी टेक्नोलोजी साइन्स एभ्री कुरा इन्भल्भ हुन्छ सो यो सबै कुरा इन्भल्भ हुनु भनेको चाहिँ एउटा सल्युसन पनि हो प्लस प्रब्लम पनि हो यो सबै कुराले नै गर्दा प्रब्लम क्रिएट भइरहेको हो बट सल्युसन पनि यही कुराहरूमा नै छ हिडन सो हामीले चाहिँ यो सबै एस्पेक्टहरूलाई कम्बाइन गरेर नै त्यो प्रब्लमहरूको चाहिँ सल्युसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ सो हामीले त्यो बेलामा डिस्कस गरेको कुराहरू पनि यही नै थियो अनि एभ्री टपिकलाई नै एभ्री टपिकको की लेसन भनेकै लास्टमा चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई ब्यालेन्स गरेर चाहिँ केही कुरा प्रपोज गर्ने भन्ने चाहिँ हो अनि अर्को सेसनमा चाहिँ हामीले मोर गभर्मेन्ट सिस्टमहरूको बारेमा कुरा गरेका थियौँ कन्जर्भेसन चाहिँ एक्चुअली कसरी काम गर्छ त्यसमा इन्भल्भ भएको एन्टिटीहरू को हो सो डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन भनेर मैले अलिकति इन्फर्मेसन दिएको थिएँ यो चाहिँ अहिले एउटा ब्रोडर मिनिस्ट्री पहिला चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट भन्नेमै सबै हाम्रो जुन जुन टपिक छ त्यो सबै अलमोस्ट एउटै मिनिस्ट्रीमा आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ हाम्रो मिनिस्ट्री मर्ज भएर कृषि वन तथा पर्यावरण भनेर टुरिज्म अनि एग्रिकल्चर र यो के अरे इन्भाइरोमेन्ट आएको छ होइन सो अहिले पनि हाम्रो अब त्यो तिनटै मर्ज भए पनि आई थिङ्क हामीले कुरा गरिरहेको टपिकहरू चाहिँ अगेन त्यही नै मिनिस्ट्रीमा नै हो आउने चाहिँ सो यो कुरा तपाईँहरूलाई किन जान्नु छ भने जान्नु जरुरी छ भने अगेन हामीलाई पछि केही पर्मिसन चाहिएला केही डेटा चाहिएला केही भ्यालिडेसन चाहिएला अर हामीले गर्नु लागेको काममा चाहिँ उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट चाहिएला सो हाम्रो लागि चाहिँ यो सोर्सहरू अनि यो स्टेक होल्डरहरूको बारेमा चाहिँ नलेज पाउनु र इन्फर्मड हुनु उनीहरूले के गरिरहेछन् उनीहरूको रोल कुन चिजमा छ उनीहरूले हामीलाई कसरी सपोर्ट गर्न सक्छन् त्यो कुराहरू चाहिँ हामी अवेर भयौँ भने हाम्रो प्रोजेक्टको काहीँ न काहीँ चाहिँ यो स्टेक होल्डरहरू चाहिँ आइ नै रहेको हुन्छ सो अगेन यसको की लेसन भनेको चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिँ हामी केही सल्युसन निकाल्नको लागि डेफिनेटली टेक्नोलोजी हामीलाई चाहिन्छ हामीले जे गर्नु लागेको छौँ त्यो हाम्रो फर्स्ट स्टेप हो त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो तर त्यो अचिभ गर्नलाई चाहिँ कोलाबोरेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ चाहे त्यो हाई हाई लेभल गभर्मेन्टहरूसँग होस् अर इन्स्टिट्युटसँग होस् अथवा ग्राउन्ड लेभल कम्युनिटीहरूसँग होस् हामी चाहिँ कोही न कोहीसँग चाहिँ कोलाबोरेट नगरिकन चाहिँ हामीले त्यो प्रोजेक्टको सक्सेस अचिभ गर्नलाई हामीलाई गाह्रो छ इम्पोसिबल नै छ अलमोस्ट किनकि सबै प्रोजेक्टमा एटलिस्ट एउटा यो मध्येको एउटा स्टेक होल्डर कतै न कतै कुनै वे डिरेक्ट अर इन्डिरेक्ट लेभलमा चाहिँ उनीहरू इन्भल्भ भइ नै रहेको हुन्छ अनि सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुलाई एकदम जरुरी छ है त अर्को चाहिँ डेटा हजुर म मिटिङमा छु एकछिन मिटिङमा छु सो अर्को चाहिँ हाम्रो डेटाको कुरा भयो होइन डेटा चाहिँ हामीले कसरी कुन कुन सोर्सहरूबाट चाहिँ हामीलाई चाहिने डेटाहरू लिन सक्छौँ भन्ने कुरा थियो सो एभ्री प्रोजेक्टको लागि डेटा सोर्सहरू चाहिँ छुट्टै 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 सोर्सहरू हुन्छ सो कुनैमा चाहिँ हामीले फिल्ड बेस्ड डेटा चाहिन्छ हामीलाई कुनैमा चाहिँ अब सेटेलाइट इमेज कतै चाहिँ अब हामीले डिपार्टमेन्टहरूबाट हाम्रो गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्टहरूबाट डेटा लिन सक्छौँ कतै चाहिँ सिटिजन साइन्टिस्टहरू हामीले चाहिँ कसरी कुनै पनि एरियाको लोकलहरूलाई मोबिलाइज गरेर चाहिँ हाम्रो डेटाको सोर्स बनाउने भन्ने कुरा भयो अनि त्यसपछि एयर क्वालिटी सेन्सर यो भनेको चाहिँ अब हिजो देखाएको थिएँ नि मैले फिल्ड स्टेसनमा मोनिटर भइरहेको छ त्यो चाहिँ कन्टिन्युस डेटाहरू कसरी लिने सो आफूलाई चाहिएको डेटाहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सोर्सहरू आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो काममा चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ है त सो मुभिङ टु फरेस्ट फायर एन्ड डिफोरेस्टेसन यसमा चाहिँ हामीले मेन
प्रब्लम के हो भन्ने कुरा गऱ्यौँ। हाम्रो स्पेसली नेपाल जस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ फरेस्ट फायरहरूको कन्डिसन के छ, कस्तो कस्तो प्रब्लमहरू अराइज भइरहेछ, त्यो हुनुको कारण के हो, हामीलाई चाहिँ कस्तो कस्तो च्यालेन्जेसहरू छ, जियोग्राफीदेखि लिएर हाम्रो म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू चाहिँ कस्तो कस्तो कुन कुन इन्टिटीहरू चाहिँ यसमा इन्भल्भ छ भन्ने हामीले त्यो दिन डिस्कसन गऱ्यौँ। सो यसमा चाहिँ वाट वी सुड अन्डरस्ट्यान्ड चाहिँ अब फरेस्ट फायर छ अर डिफरेस्टेसन छ भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु चाहिँ हाम्रो लागि फर्स्ट स्टेप हो। अब त्यो आइडेन्टिफाई भइसक्यो हामीले हाम्रो कन्ट्रीमा कस्तो कस्तो एरियामा कति कति टाइममा अनि कति हाउ लङ कति कहिलेदेखि यो भइरहेछ यस्तो यस्तो कुराहरू हामीले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। तर अब यसलाई हामीले सल्युसन प्रपोज गर्दा चाहिँ विथ टेक्नोलोजी अरू कुरा पनि यसको सँगसँगै आउँछ। जस्ट फर इक्जाम्पल कम्युनिकेसन रिसोर्सेस अनि कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट। सो हामीले बनाइरहेको सल्युसन चाहिँ कम्युनिटीकै लागि हो। सो देयरफोर अब कम्युनिटीकै लागि भइसकेपछि त्यो कनेक्सन बिल्ड गर्नलाई त्यो कम्युनिकेसन चाहिँ राखिराख्नको लागि चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ हामीलाई हाम्रो सल्युसन लङ टर्म लैजानको लागि। अर लङ टर्मै नभइकन अब सुरुमै इनिसिएट नै गर्नको लागि पनि यो कुराहरूले चाहिँ ठुलो रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ है त। अर्को चाहिँ इन्डेन्जर स्पिसिस ट्र्याकर वाला सेसन थियो हाम्रो। यसमा चाहिँ हामीले मेनली आइयुसिएनको रेड लिस्टबाट हामीले कुन चाहिँ स्पिसिस इन्डेन्जर्ड हो अनि हामीले इन्डेन्जर स्पिसिस भनिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले रेड लिस्टबाट इन्डेन्जर्ड भनिरहेछौँ और हामीले चाहिँ नर्मल टर्ममा इन्डेन्जर्ड भनिरहेछौँ भन्ने कुराहरू सिक्यौँ। प्लस नेपालमा चाहिँ अलि रिस्कमा भएको स्पिसिसहरू कुन कुन रहेछ भनेर आइयुसिएनमा गएर हामीले हेर्न सिक्यौँ। अब फ्युचरमा चाहिँ तपाईँहरू केही नयाँ कुरा अहिले सोचिरहेको भन्दा पछि केही नयाँ कुरा डेभलप गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अलवेज टार्गेट दोज स्पिसिस जसलाई चाहिँ केही सल्युसन चाहिएको छ, जो चाहिँ अलि रिस्कमा छ। किनकि त्यस्तो त्यस्तो स्पिसिसमा चाहिँ जहिले पनि मान्छेहरूको अटेन्सन हुन्छ, गभर्मेन्टको इन्टरनेसनल लेभलको सबैको अटेन्सन चाहिँ त्यस्तो स्पिसिसमा हुन्छ। अनि त्यस्तो स्पिसिस कुन कुन हो भनेर हामीले थाहा पाउनलाई चाहिँ हामी जाने बेस्ट ठाउँ भनेकै आइयुसिएन रेड लिस्टमा जाने। नेपालमा कुन कुन स्पिसिस चाहिँ इन्डेन्जर छ अर क्रिटिकल्ली इन्डेन्जर छ, हाई रिस्कमा छ, चाहे त्यो प्लान्ट होस्, एनिमल, बर्ड, एनिथिङ। सो अलिकति एकदम हाई रिस्कमा भएको स्पिसिसहरूलाई चाहिँ जहिले पनि सबैजनाको अटेन्सन हुन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अटेन्सन चाहिँ पनि रहेको हुन्छ। किनकि उनीहरू रिस्कमा छ, सो उनीहरूको लागि केही न केही सल्युसन चाहिँ नै रहेको हुन्छ। सो हामीले चाहिँ त्यो कुरामा पनि अपडेटेड भएर इफ फ्युचरमा केही काम गर्न लाग्यो भने चाहिँ वी क्यान अलवेज प्लान अन द्याट साइड के। अब अहिलेको लागि हाम्रो आफ्नो प्लान छ, बट पछिको लागि पनि हामी चाहिँ यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। सो यसमा भनेको कुरा पनि त्यही नै हो। अब ट्र्याक गऱ्यो विच इज गुड, यो नेसेसरी पनि हो। तर ट्र्याक गर्दैमा चाहिँ हाम्रो प्रब्लम चाहिँ त्यहीँ गएर एन्ड हुँदैन। यो भनेको चाहिँ फर्स्ट स्टेप हो। अब ट्र्याक गरेपछि उसको ह्याबिट्याट बचाउने कुरा, उसको थ्रेटहरू हामीले अस्ति हेऱ्यौँ नि एनिमल्स स्पेसिफिक थ्रेटहरू। सो त्यो थ्रेटहरू रिड्युस गर्ने कुरा र कोएक्जिस्टेन्स को कुराहरू चाहिँ हामीले कसरी बढाउन सक्छौँ। कोएक्जिस्टेन्स चाहिँ एनिमल र ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त। सो त्यो कोएक्जिस्टेन्सको अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ के हो, हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी प्रपोज गर्न सक्छौँ, सल्युसन कसरी प्रपोज गर्छौँ त्यो कुराको लागि भन्ने चाहिँ यसको मेन मेसेज हो। ओके, सो यो हाम्रो इको च्याटबोट र प्लान्ट डिजिज डिटेक्टरको हाम्रो एफएस थियो। सो यो कुरा पनि मोरलेस कनेक्टेड थियो। सो यसको अब इनिसियल पार्ट जस्तो अब प्लान्टलाई डिजिज किन लाग्छ, कस्तो कस्तो डिजिज लाग्छ, अर यो कुराहरू अलिकति डिफ्रेन्ट भयो। बट यसको ओभरअल थिम भनेको चाहिँ हामी यो दुवै कुराले चाहिँ ग्राउन्ड लेभलको अडियन्सलाई चाहिँ केही सल्युसन पिच गरिरहेको हो। देयरफोर यसको लागि चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने मेन कुराहरू के थियो भने हामीले चाहिँ यो सोर्सबाट चाहिँ मिसइन्फर्मेसन दिनु भएन। अनि यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई एज अ ब्यारियर राख्नु भएन। मान्छेलाई चाहिँ इजी टु कनेक्ट गर्न सक्नु पऱ्यो अनि यसलाई एक्सेसिबल बनाउनु पऱ्यो। सो यो कुराहरू थियो। अनि मैले त्यो सेसनमा पनि भनेको थिएँ हामीले चाहिँ जति राम्रो टेक्नोलोजी बनाए पनि
मान्छेले त्योसँग कनेक्ट गर्न सकेन, त्योसँग ट्रस्ट बिल्ड गर्न सकेन र इजिली एक्सेस गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो फेलियर नै हुन्छ एट द एन्ड। सो हामीले अभियसली हामीले बनाएको चिज राम्रो त बनाउनु नै पऱ्यो, द्याट्स द फर्स्ट स्टेप होइन। एकदम टेक्नोलोजिकली साउन्ड अनि राइट सोर्स अफ डेटा, यो कुराहरू त हुनु नै पऱ्यो। बट अलङ विथ द्याट हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ कनेक्सन अनि यो एसेसिबिलिटी, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ कसरी मोर मान्छेको रिचमा चाहिँ इजिली पुर्याउने वेजहरू के हुन्छ भन्ने कुराहरू। ओके, सो अर्को चाहिँ एयर क्वालिटी एन्ड लिटल बिट हामीले इथिक्सको पनि इन्ट्रोडक्सन गरेको थियौँ। सो एयर क्वालिटीमा चाहिँ मेन अब एक्युआईको कुरा आउँछ होइन। त्यो भनेको चाहिँ एउटा इन्डेक्स मात्रै हो। फेरि एक्युआई बुझ्ने बित्तिकै एयर क्वालिटी सबै बुझिन्छ भन्ने भएन। बट एक्युआई भनेको चाहिँ फर्स्ट स्टेप भयो, एउटा इन्डेक्स भयो, एयर क्वालिटीको लेभल बुझ्नलाई इन्डेक्स भयो। सो त्यो इन्डेक्स बुझिसकेपछि चाहिँ अब हामीले कुन ठाउँमा चाहिँ कस्तो सल्युसन प्रपोज गर्नुपर्छ। जस्तो एक्युआई हामीले हिजो काठमाडौँ र बुटवलको हेरेको थियौँ क्यारे। सो एकैछिनमा त्यहाँ कति धेरै डिफ्रेन्स देखिरहेको थियो नि त। सो काठमाडौँमा एक त स्टेसनहरू पनि कति धेरै थियो, उता चाहिँ थोरै थियो, अनि एक्युआई पनि कति डिफ्रेन्ट थियो। त्यसले चाहिँ अब कसरी फरक पार्छ भने कुनै एरियामा चाहिँ सोर्सहरू नै धेरै छ, स्टेसन धेरै छ भन्नुको मतलब त्यहाँनिर अटेन्सन अलिक धेरै रहेछ, त्यहाँनिर मेबी एयर पल्युसन धेरै भएकै कारण त त्यहाँ अटेन्सन होला। सो हाम्रो सल्युसन टार्गेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कहाँ टार्गेट गर्ने भन्ने बुझ्छौँ नि त त्योबाट होइन। जहाँ चाहिँ धेरै स्टेसन बनाएको छको मतलब त्यहाँनिर मान्छेहरूले के सल्युसन दिन खोजिरहेछ, त्यहाँनिर मान्छेहरूको अटेन्सन छ एयर पल्युसनप्रति भन्ने हामीले बुझ्न सक्छौँ नि। सो हाम्रो सल्युसन चाहिँ कस्तो एरियामा टार्गेटेड हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूको पनि हामी त्यहाँबाट चाहिँ आइडिया लिन सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ अब एयर पल्युसन के थियो, किन हुन्छ एयर पल्युसन, यसको चाहिँ इम्प्याक्ट कसलाई छ, अनि एयर पल्युसनले लिएर आउने इनइक्वालिटीको कुराहरू। सो यो टाइपको कुराहरू पनि गऱ्यौँ हामीले। अनि विथ द्याट हामीले अलिकति इथिक्सको पनि कुरा गरेका थियौँ। सो इथिक्समा चाहिँ हामीले कम्युनिटीको कन्सेन्ट लिनुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर ग्रिन वासिङहरू अनि बायसनेसको कुराहरू। सो अब कुनै हामीले सल्युसन पिच गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई राम्रो लाग्ने, अर हुन्छ नि फर इक्जाम्पल च्याटबोर्डको कुरामा चाहिँ हामीले रेस्पोन्स दिँदाखेरि चाहिँ अब कुनै कुराको चाहिँ एउटा के भ्यालिड सोर्स छैन, अर राइट इन्फर्मेसन अभाइलेबल छैन, तर हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई इग्नोर गरेर त्यसलाई केही न केही हालि नै दिउँ भनेर आफ्नै बायसनेसमा चाहिँ आफूलाई ठिक लागेको कुरा, अरू आफूलाई अलिकति यो चाहिँ सोर्स ठिक हो कि भनेर हामी डेभिएट भएको सोर्सहरू युज गरिदिएर त्यो कुराहरू बनायो भने त्यसले पनि बायसनेस जेनेरेट गर्छ हाम्रो अडियन्समा। सो एभ्री प्रोजेक्टमा अब बायसनेसहरू हटाउने कुरा, एआईले गर्ने बायसनेसहरू जस्तो ग्राउन्ड लेभलको कुराहरू इन्क्लुड नहुने, अलवेज भर्चुअली जे अभाइलेबल छ कम्प्लिटली त्यसकै बेसिसमा मात्रै चिजहरू डेभलप गरेर चाहिँ रियालिटीहरू त्यहाँनिर इन्क्लुड नहुँदाखेरि चाहिँ त्यसले बायसनेसहरू क्रिएट गर्ने। अनि हाम्रो सल्युसनहरू हामीले बनाउने कुराहरू चाहिँ इथिकल्ली राइट नहुने कुराहरू, जस्ट टेक्नोलोजीको पार्टमा मात्रै हामी धेरै इन्भेस्टेड भएर अरू त्यो कुरालाई मात्रै धेरै फोकस गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रियालिटीबाट टाढा अनि मोर त्यो ग्राउन्डेड कुराहरू इन्क्लुड नगरिकन त्यसलाई इथिक्स, त्यो ओभरअल सल्युसन चाहिँ कतिको इथिकल छ, इथिकल्ली त्यो साउन्ड हो कि होइन। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्न एकदम धेरै मिस हुने कुरा हो क्या यो। सो धेरै प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हामीले इथिक्सको कुरा कसैले सोध्दैन, त्यसलाई त्यो इथिक्स चेक गर्ने खासै प्रोसेस कतै पनि हुँदैन नि त। सो त्यो नभएपछि हामीलाई गर्न जरुरी छ जस्तो नै लाग्दैन। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो पार्टहरू मिस गरिरहेको हुन्छौँ। सो हामीले जे पनि प्रपोज गरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ इथिकल्ली अलवेज राइट हुनुपर्छ, टेक्नोलोजिकल्ली एज वेल एज इथिकल्ली चाहिँ हामीले साउन्ड बनाउनु पर्छ त्यसलाई चाहिँ। ओके, सो यसमा चाहिँ अब द क्वेसन इज नट ओन्ली क्यान वी बिल्ड इट भनेको, अब हामी बिल्ड त गऱ्यौँ तर क्वेसन चाहिँ हामीले बिल्ड गर्न सक्यौँ, हामीले केही बनायौँ भन्ने मात्रै होइन नि त। त्यो भनेको एउटा अब्जेक्टिभ फुलफिल, हामीले बनाएर देखायौँ भने चाहिँ त्यो एउटा अब्जेक्टिभ फुलफिल गरेको जस्तो मात्रै भयो, तर त्यो बिल्ड गर्न जरुरी छ कि छैन त्यो पनि एउटा क्वेसन हुनुपर्छ।
अलरेडी पहिल्यै भइरहेको चिजहरूलाई बस देखाउनकै लागि अब केही कुरा कुनै अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नकै लागि यो बिल्ड गर्न जरुरी छ कि छैन र त्यो बिल्ड गरेपछि त्यसको बेनिफिसियरिजहरू चाहिँ को हो, त्यसले रियलमै मान्छेहरूलाई हेल्प गरिरहेको छ कि छैन, कम्युनिटिजलाई त्यसले चाहिँ केही फाइदा पुर्याइरहेको छ कि छैन। सो त्यो कुराहरू पनि हामीले एकदमै ध्यानमा राख्नुपर्ने कुराहरू भयो। ओके, सो यो चाहिँ सबै टपिकहरूलाई चाहिँ यो अब हामीले सुरुदेखि कुरा गर्दै आएको सबै टपिकहरू चाहिँ एकअर्कासँग एकदम कनेक्टेड छ। अब क्लाइमेट चेन्ज ले गर्दाखेरि चाहिँ बायोडाइभर्सिटीलाई असर पार्छ, कम्युनिटिजलाई असर पार्छ, फेरि कम्युनिटिजले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जमा केही न केही असर पारेकै हुन्छ। अनि टेक्नोलोजीले पनि बायोडाइभर्सिटी अर कम्युनिटिजलाई केही असर पारेको हुन्छ, बट अगेन उनीहरूको सल्युसन भनेको फेरि टेक्नोलोजी नै हुन्छ। सो डेटाको लागि हामीलाई कम्युनिटी चाहिन्छ, बायोडाइभर्सिटी नेचरबाट हामीलाई इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ। अनि अगेन बायोडाइभर्सिटी अनि कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ केही इम्प्रुभ गर्नलाई हामीलाई डेटाले एकदम हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसै गरी डिसिजन मेकिङ, अब हामीले के डिसिजन बनाउँछौँ भन्ने कुराले त यो कुराहरूको फ्युचर डिसाइड हुन्छ नि त, कम्युनिटीको, बायोडाइभर्सिटीको, टेक्नोलोजीको। सो यो कुराहरूको फ्युचर हाम्रै डिसिजन मेकिङले हुन्छ। अनि साइड बाई साइड हाम्रो एक्जिस्टिङ कन्डिसन के छ बायोडाइभर्सिटीको, कम्युनिटीको, सो त्यो कुराहरूले चाहिँ फेरि अगेन हामीलाई चाहिँ डिसिजन मेकिङमै हेल्प गर्छ। सो ओभरअल यो सबै कम्पोनेन्टहरू चाहिँ कहाँ आएर एन्ड हुन्छ भने यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के हो, अब कन्जर्भेसन इम्प्याक्ट अर इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट होइन, यो कुराहरूले चाहिँ लिड गर्ने कुरा भनेको चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ कन्जर्भेसन इम्प्याक्ट हो। यसले चाहिँ हामीलाई कस्तो रिजल्ट दिइरहेछ, कस्तो इम्प्याक्ट दिइरहेछ भन्ने चाहिँ यसको हुन्छ नि ओभरअल एन्ड रिजल्ट चाहिँ त्यो इम्प्याक्टमा गएर चाहिँ सकिन्छ है। यसमा चाहिँ मैले एउटा क्वेसन राखेको छु रिफ्लेक्ट गर्नलाई। हामीले अब यो एभ्री टपिक चाहिँ हामीले पढेको टपिक भयो होइन इच सेसनमा। सो वाट डु यु थिङ्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो सबै मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, विच अफ दिज इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर यु? किनकि कसैको लागि कुनै एउटा टपिक इम्पोर्टेन्ट लाग्न सक्छ, कसैलाई अर्को लाग्न सक्छ। यसको रिजल्ट चाहिँ ओभरअल आएर इम्प्याक्टमा एन्ड हुन्छ, बट तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ टपिक धेरै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ र किन भनेर सर्टमा मलाई सेयर गरिदिनु है त। खै त नो रेस्पोन्स हो कि मेरोमा नआइरहेको हो कि कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट लाग्दैन। डिसिजन मेकिङ, बिकज विदाउट इट वी क्यानट मुभ फर्दर इन आवर प्रोजेक्ट। यस, ओके, डिसिजन मेकिङ इज इम्पोर्टेन्ट। एउटा मात्र चुज गर्न सकिरहेको छैन अरे। ओके, सो मेबी त्यस्तो हो भने चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ कुन इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ भने चुज गर्दा पनि हुन्छ। किनकि साँच्चीकै नै अब यो सबै एकअर्कासँग कनेक्टेड नै हो यो चिजहरू, अनि कतै न कतै चाहिने चिज नै हो। सो मेबी आफ्नो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ कुन चाहिँ सबभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ त्यही चुज गर्दा पनि भयो। डिसिजन मेकिङ इज द इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट बिकज every hazardous action that happen in today's world is due to bad decision, and if we have good technology it would be yes, communities are more important because people are the ones who make decisions, use technology, protect biodiversity and take action. Okay, decision making, because everything comes biodiversity, life support. Okay, technology and data are what will make our project functional.
Community because it is the first thing we consider before any solution, viable or not. Community for inclusiveness, needed data. Community because as a community we hope together, we dream together, we work together and succeed together. Community because I believe that every other topic here surrounds around it. Community because at the end it's the people who are getting affected. Also, we cannot make our project successful without their consent or support. Decision making because we need it in every step of project development to make it accessible and impactful. Communities chatbot ko लागि okay. For project community technology for us right now because collection of data, climate change awareness, impact building, and everything is accessible with it. Decision making because it ties them together through climate, moral, species count, biodiversity because it is all about decision making because everything starts from a decision, biodiversity because it is what we require for each other's existence, data for plant disease detector. I mean, everything is important. It's hard to choose one. Okay. Technology matters in because it allows us to see and measure forest changes, get clear evidence that would otherwise remain kinda invisible, ethics and transparency so that people can choose data. Uh, yeah, ethics and transparency. People can trust the data. Okay. Technology because it's the main core to solve problem. So हामी यहाँ 42 जना देखाइरहेछ प्लिज सबैजनाले रेस्पोन्ड गर्नु है technology because it is the main core to solve problem. Biodiversity, it is both the cause and effect of conservation. We depend on each other. I think communities are the most important because people help protect nature, use technology, and make good decisions for conservation without people's participation. It is difficult to solve environmental problems like climate change and loss of biodiversity. Okay. कि मैले यहाँ नदेखेको नामहरू म भन्छु इफ लेख्नु भएको छ भने ठिकै छ लेख्नु भएको छैन भने चाहिँ आई एन्करेज है तपाईँहरूलाई जस्तै दिप्ती ओझा कृति पुरी राहुल रोहन सागर सताक्षी अनि सुयोग आरती आरतीले लेख्नुभयो जस्तो लाग्यो सो कोही बाँकी हुनुहुन्छ भने आफ्नो प्रोजेक्ट वाइज के लाग्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ किन गइरहेको मैले भन्दा पछि तपाईँहरूले आफ्नो काम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू याद होस् आफ्नो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ मैले यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर भनेको थिएँ सो मेबी कुनै कम्पोनेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूले यो कुराहरू एड गर्नको लागि केही गर्नु होला अर यो ब्रेन स्ट्रमिङले चाहिँ पछि प्रोजेक्ट बिल गर्दा चाहिँ यो कम्पोनेन्ट कतै न कतै आओस् सो यो टाइपको डिस्कसनले चाहिँ हामीलाई पछि त्यसरी इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ सो त्यही भएर मैले चाहिँ प्रोजेक्ट वाइज यो गरौँ भनेर इन्करेज गरिरहेको है community because we are building solution decision making because environmental conservation is not only about understanding problems
Decision making for plant disease detection, cause the system helps farmer quickly decide how to treat disease plants before the damage is put. By giving accurate result, the project support smarter farming. Okay, okay, so हाम्रो रेस्पोन्स सो मोस्टली मैले कम्युनिटिज देखेँ अनि डिसिजन मेकिङ अनि टेक्नोलोजीहरू देखेँ सो यसमा चाहिँ राइट र रङ भन्ने हुँदैन बिकज यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट वाइज अनि हाम्रो कन्टेक्स्ट वाइज चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने कुराहरू भयो कसैको प्रोजेक्टमा चाहिँ कम्युनिटिजले एकदम ठुलो रोल प्ले गर्न सक्छ भने कसैकोमा चाहिँ मेबी डेटा टेक्नोलोजी डिसिजनहरूले चाहिँ धेरै रोल प्ले गर्न सक्छ सो यो चाहिँ अब कन्टेक्स्ट वाइज नै फरक हुने कुरा भयो बट आइएम सो ह्याप्पी तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ के कुरामा क्लियर हुनुहुँदो रहेछ भने मेरो लागि चाहिँ यो स्टेक होल्डरले धेरै म्याटर गर्छ मेरो प्रोजेक्टमा चाहिँ कम्युनिटी मलाई चाहिन्छ अर मेरो प्रोजेक्टमा चाहिँ टेक्नोलोजीले धेरै रोल प्ले गर्छ अर मेनी अफले चाहिँ मेरोमा चाहिँ डिसिजन मेकिङको रोल ठुलो छ है भन्ने कुराहरू मेन्सन गर्नुभएको छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर अल अफ दिस रेस्पोन्स तपाईँहरू सबैले भनेको कुरा राइट हो आफ्नो प्रोजेक्टलाई चाहिँ कुन कुराले धेरै म्याटर गर्छ कुन कुरा चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट्स अप टु यु तपाईँहरूले आफै डिसाइड गर्ने कुरा नै हो सो लेट्स मुभ टु नेक्स्ट स्लाइड यो चाहिँ अब एउटा स्मल टेक अवे के हो भने अम, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले केही प्रब्लमहरूको लागि सल्युसन दिइरहेको हो विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन यो हुनैपर्ने कुरा हो यो चाहिँ भए पनि हुने नभए पनि हुने भन्ने चिज चाहिँ होइन टेक्नोलोजी चाहिँ हुनैपर्ने कुरा हो यो बिगेस्ट वान अफ द बिगेस्ट सल्युसन नै हो तर हामीले त्यो भन्दै गर्दा हामीले के चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भने यो चाहिँ सबै थोक चाहिँ होइन हामीले दिन लगाइरहेको कुरा चाहिँ सबै थोक होइन हामीले दिन लगाएको कुराले प्रब्लम डिटेक्ट गर्न हेल्प गर्ला डेटा कलेक्ट गर्ला कम्युनिकेसन इम्प्रुभ गर्ला डिसिजन मेकिङ सपोर्ट गर्ला बट यति गर्दैमा चाहिँ एभ्रिथिङ त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ 100% सल्भ हुन्छ अर हामीले चाहिँ के कुरा 100% रोक्यौँ हामीले चाहिँ कम्प्लिटली त्यो प्रब्लमलाई इरेडिकेट नै गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ हामीले सोच्नु हुँदैन योसँग आउने अरू कम्पोनेन्टहरू जस्तै अब यसलाई सस्टेनेबल कसरी बनाउने सस्टेनेबल एज इन टाइम लङ लास्टिङ कसरी बनाउने यसले चाहिँ अब मान्छेहरूप्रति ट्रस्ट बिल्ड कसरी गराउने बिहेभियर चेन्ज कसरी गराउने अनि कम्युनिटिजहरूलाई कसरी हेल्प गराउने बायोडाइभर्सिटीलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने सो यो कुरा चाहिँ कम्प्लिटली टेक्नोलोजीकै भरमा अचिभ हुने कुरा चाहिँ होइन टेक्नोलोजीले चाहिँ सपोर्ट गर्ने हो हेल्प गर्ने हो यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप हो बट यो चाहिँ कम्प्लिटली यसमा नै डिपेन्ड हुन्छ भनेर चाहिँ हामी सोच्नु हुँदैन हाम्रो कुरा हाम्रो प्रोजेक्टले चाहिँ हाम्रो सल्युसनले चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप हो तर यसले चाहिँ कम्प्लिटली सबै एकदम ग्राउन्ड ब्रेकिङ चेन्ज हुन्छ अर एकदमै त्यो सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स हुन्छ छिट्टै नै एकदम सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ कहिले पनि राख्नु हुँदैन हामी चाहिँ जहिले पनि यो कुरामा चाहिँ अवेर हुनुपर्छ आइएम डुइङ समथिङ आइएम प्रपोजिङ समथिङ बट यो भनेको चाहिँ फर्स्ट स्टेप मात्रै हो यसलाई चाहिँ म बिस्तारै डेभलप गर्दै जान्छु यसमा अरू कम्पोनेन्टहरू एड गर्दै जान्छु ट्रस्ट बिल्ड गर्दै जान्छु सो यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो ब्याक अफ द माइन्डमा हुनुपर्छ सो अल्टिमेटली कन्जर्भेसन अर प्रोटेक्सन भनेको चाहिँ पिपल नै हो मान्छेहरूको बिहेभियर चेन्ज मान्छेहरूलाई कसरी हेल्प गरिरहेछ अनि एक्सन चाहिँ के पिपल भन्दै गर्दा हामी पनि पिपल नै हो फेरि कम्युनिटिजहरू लोकल कम्युनिटिजहरूलाई मात्रै पिपल भन्न खोजेको होइन हामी पनि पिपल नै हो हाम्रो एक्सन चाहिँ कस्तो छ हामी के डेभलप गर्न लागिरहेछौँ हामी कतिको कन्सियस छौँ सो यो कुराहरूले चाहिँ लास्टमा गएर अचिभ कन्जर्भेसन अचिभ गर्ने अर इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन अचिभ गर्ने फ्याक्टर भनेको चाहिँ एट द एन्ड पिपल एन्ड एक्सन टेक्नोलोजी चाहिँ जस्ट यो जर्नीको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त ओके सो अब रिफ्लेक्सन गरौँ फेरि एउटा अघि पनि एउटा सानो रिफ्लेक्सन थियो अब यसमा चाहिँ हामी के गरौँ भने तपाईँहरूको कुन चाहिँ सेसन सबभन्दा फेभरेट थियो अनि
के कुरा अलिकति सरप्राइजिङ लाग्यो, पहिला थाहा नभएको इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड कुराहरू। सो यो मध्ये कुनै पनि आन्सर तपाईँहरू सबैको दिँदा पनि भयो, अरू एउटा मात्रै चुज गरेर दिँदा पनि भयो। सो आफ्नो एन्सर लेख्नु। अनि यसमा चाहिँ आई इन्करेज एभ्री वान है, सबैजनाले एटलिस्ट एउटा चाहिँ एन्सर गरौँ। अनि त्यसपछि मात्रै हामी अर्को साइडमा जान्छौँ। म चाहिँ यहाँ नाम लिस्टबाट नामै हेरेर सबको रेस्पोन्स आइसकेपछि मात्रै उ गर्छु है त। ओके, लेभल अफ इन्डेन्जरमेन्ट। इन्डेन्जरमेन्ट भन्ने चाहिँ होइन, त्यसलाई इन्डेन्जरमेन्ट भन्न मिल्दैन। अब इन्डेन्जर मैले भने नि, इन्डेन्जर्ड भनेको नै एउटा क्याटेगोरी हो। अब इन्डेन्जर्डको क्याटेगोरी हुँदैन, ओभरअल रिस्कको क्याटेगोरी हुन्छ। त्यो मध्ये चाहिँ एउटा क्याटेगोरीलाई हामीले इन्डेन्जर्ड भन्दा, जस तपाईँले भन्नुभएको कुरा मैले बुझेँ। तपाईँलाई त्यो फेभरेट लागेको भने पनि मैले बुझेँ, बट तपाईँले भन्दा चाहिँ लेभल अफ रिस्क भन्नु पऱ्यो, अर क्याटेगोरी अफ एक्सटिङ्सन भनेर भन्नु पऱ्यो। स्याड चाहिँ नहुनु, त्यो मिस्टेक होइन, तर मैले पछि अब तपाईँले मेबी इन्डेन्जर्ड स्पेसिसवाला प्रोजेक्टहरू बिल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ कन्फ्युजन आउन सक्छ भनेर मात्रै भनेको। मिथ डिबङ्क गरेको सेसन वाज इन्ट्रेस्टिङ। ओके, आइयुसिएन रेड लिस्ट माइक्रोस्कोपबाट हेरेको गेस गरेको। माइक्रोस्कोप हेरेको चाहिँ हामीले माइक्रोस्कोप ओके, त्यो आई थिङ्क फर्स्ट सेसनको भन्नुभएको होला तपाईँले। माइक्रोस्कोप होइन, त्यो चाहिँ क्यामेराकै फोटो थियो। त्यो स्केल्सहरूको होला सायद, त्यो गेस गर्नुभएको होला। थ्याङ्क यू, त्यो इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो मलाई पनि। तर त्यो माइक्रोस्कोपको चाहिँ होइन, त्यो क्यामेराकै फोटोजहरू थियो। मिथ डिबङ्क गरेको वाला, इट चेन्ज माई भ्युज इन थिङ्स। मिथ बस्टर, ग्रिन वासिङ, फरेस्ट फायरवाला, आइयुसिएन रेड लिस्ट, आइयुसिएन रेड लिस्ट, क्याटेगोरी अफ एक्सटिङ्सन, यस करेक्ट विभूति। इन्डेन्जर्ड एनिमल्स इन नेपाल जुम इन गरेको। My favorite session was endangered species one. IUCN was a very interesting thing that I knew. Category of danger and another was human biodiversity conflict. Okay, AQI level. Parrot र tortoise पाल्नु is illegal and पिकअपको feather राख्नु पनि yes. त्यो चाहिँ इलिगल नै हो। त्यो यस्तो छ, यो कुरामा चाहिँ के छ भने प्यारोट र टर्टोइज इलिगल हो, अनि हाम्रो लले इलिगल नै भन्छ। तर अब तपाईँहरूलाई सरप्राइजिङ पनि के लाग्छ होला भने, यो त फेरि हामीले कमनली देखिरहेको टिकटक खोलेर टर्टोइज पालेको टाइपको भिडियो सर्च गऱ्यो भने एकदम कमनली देखिन्छ प्यारोटको। इभन अब बाटोमै पनि हामीले मन्दिरको वरिपरि त्यो स्पेसली कृष्ण मन्दिरको वरिपरि त्यो मयुरको प्वाखहरू इजिली बेचिरहेको देखिन्छ। अर अब कृष्ण जन्माष्टमीमा चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुभयो भने जुन पनि एरिया जहाँसुकै होस्, त्यो अब कसै न कसैले त्यो मयुरको प्वाख बेच्न ल्याएको, अनि मयुरको प्वाख चढाएको, त्यो चाहिँ हामीले इजिली देख्न सकिन्छ। बट अब त्यो सबैलाई त्यो देख्ने बित्तिकै पुलिसले लगेको चाहिँ हामीले कहिले पनि देख्दैनौँ। अनि त्यो चाहिँ किन हो भने, त्यो चाहिँ अब हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टममा चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेसनको कमी अर विकनेस भनौँ न, त्यो चाहिँ त्यो लेभलको विकनेस हो। अब त्यसरी देखेपछि उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने, कतिजनालाई समात्ने, थोरै मान्छे भए पो समात्ने भन्ने जस्तो हुन्छ होइन। सो त्यो भएर धेरै ठाउँमा इग्नोर गरिदिरहेको हुन्छन् पुलिसहरूले। तर अब एक दुईजनालाई बिस्तारै समात्दै गयो भने त्यो कम हुन पनि सक्छ, अरू नहुन पनि सक्छ। बट एटलिस्ट त्यो स्टेप चाहिँ लिनुपर्ने हो। तर त्यो लिइरहेको हुँदैनन्। प्यारोट पनि त्यस्तै हो। अब मान्छेले यत्तिकै बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ बेच्नलाई, तर खासै कारबाही गर्दैनन्। धेरै अब अहिले चाहिँ यो प्यारोट र टोर्टोइजहरू चाहिँ धेरै मान्छेले रिपोर्ट गर्यो भने चाहिँ गर्ने गरेछ। बट आफैले पुलिसहरूले चाहिँ आफै देख्यो भने त्यो गर्ने चाहिँ एकदम कमै छ। तर कसैले रिपोर्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो गर्ने गरेछ है। तपाईँहरूले पनि अब आफूले त पाल्नु भएको छैन होला, पाल्नु भएको छ भने पनि नपाल्नुहोस् भन्छु म चाहिँ, किनकि त्यो इलिगल हो। इथिकली राइट पनि होइन। हाम्रो यत्रो इथिक्सको कुरा गऱ्यौँ। सो त्यसरी उनीहरूलाई पाल्नु राइट होइन, किनकि उनीहरू वाइल्डमै बिलोङ गर्ने चिज हो। हाम्रो त्यो सर्ट टर्म ह्याप्पिनेस एक्साइटमेन्टको लागि त्यसरी पाल्नु चाहिँ राम्रो होइन। बरु वाइल्डमै गएर हेर्ने होइन, वाइल्डमै गएर हेर्ने फिलिङ अर्कै हुन्छ। वाइल्डमा देख्न पाउनु, उनीहरूको ह्याबिट्याटमा देख्न पाउनु त्यो फिलिङै अर्कै हुन्छ।
त्यसरी हेर्ने, तर आफूले घरमा चाहिँ नराख्ने। अनि कोहीले राखिरहेछ भने पनि यस्तो नगर्नुहोस् भनेर एन्करेज गर्ने, सिधै पुलिसलाई बोलाउने त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन कहिले पनि, किनकि कति मान्छेलाई थाहै हुँदैन नि त। अब थाहा भइ राख्नु इज ब्याड थिङ, तर अब धेरैलाई चाहिँ यो कुराको अवेरनेस नै छैन। सो जुन पनि कुरा इन्भाइरोमेन्टको कुरा, अब प्लास्टिक बाल्ने यताउता, सो एभ्री प्रब्लममा चाहिँ तपाईँहरूले पहिला गर्नुपर्ने स्टेप भनेको चाहिँ अवेर गर्न ट्राई गर्ने हो। यसको त्यो कुरा नराम्रो हो भन्ने मान्छेलाई थाहै छैन भने मान्छेले त्यो गरिहाल्छ। सो अब कसैलाई त्यो कुराको बारे अवेर गरेर चाहिँ यो कुरा यस्तो गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ नराम्रो हो, यसले यस्तो हानि पुऱ्याउँछ भनेर चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ अवेरनेस। त्यो खाले अवेरनेसले चाहिँ रियलमै काम गर्छ कि हामी पर्सनली वान अन वान गएर भन्यो भने चाहिँ। अनि अब कोहीले चाहिँ त्यो सबै थाहा हुँदाहुँदै इलिगल हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै त्यो गर्दा गर्दै पनि अब अझै जबरजस्ती राखिरहेछ भने चाहिँ हामीले बल्ल इन्फोर्समेन्टको अनि पुलिसहरूको यताउताको हेल्प लिन सक्छौँ। Favorite session, Ayushin surprised me the number of animals which are endangered. Okay. We often celebrate the growth of tiger population, but I hadn't thought enough about the challenges. Yes. So आज पनि काठमाडौँमा चाहिँ आन्दोलन भइरहेको थियो। 400 समथिङ टाइगर भिक्टिमको फ्यामिलीहरू चाहिँ काठमाडौँमा आएर टाइगरले गर्दा यस्तो भयो, हामीलाई यो भयो त्यो भयो भनेर चाहिँ प्रोटेस्ट भइरहेको थियो। सो टाइगरको कुरा चाहिँ एकदमै राइजिङ प्रब्लम जस्तो भइरहेछ है अहिले चाहिँ। समथिङ आई लर्न्ड न्यू वाज द कन्सेप्ट अफ सिटिजन साइन्स। Okay, I don't know about Ayushyan Red List, which was a new for me and the most interesting wala. Okay, climate change concerns me the most, yes. Something I learned was the concept of citizen science and inclusiveness to build any project, yes. सुरुको इन्ट्रो क्वेसन नि रमाइलो लाग्यो। ओके, फर्स्ट सेसनको endangered species IUCN Red List and myth. Urban air quality, population of tiger in Nepal, greenwashing and ओके, सो ग्रिन वासिङमा चाहिँ हामीले एकदम थोरै मात्रै कुरा गरेका थियौँ हिजो चाहिँ। बट सिन्स मैले अघिदेखि ग्रिन वासिङको कुराहरू देखिरहेको छु, सो आई रिक्वेस्ट यु गाइज टु एक्सप्लोर अझै ग्रिन वासिङको बारेमा चाहिँ। सो नेपाल कन्टेक्स्टमा चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू रहेछ ग्रिन वासिङ, अर इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा चाहिँ अझ धेरै प्र्याक्टिस हुन्छ कि यो ग्रिन वासिङ भनेर चाहिँ जहिले बिग बिग इन्टिटीहरूले गर्ने कुरा हो। सो मेबी ग्रिन वासिङको बारेमा चाहिँ तपाईँहरू अझै एक्सप्लोर आफैले एक्सप्लोर गर्नुभयो भने अझै धेरै इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ। मैले चाहिँ सो हामीसँग टाइम धेरै थिएन, सो एकदम फ्यु इक्जाम्पल्सहरू मात्रै दिएको थिएँ। Glacier, ice glacier melting, greenwashing, yes. I found it interesting how we perceived environmental problems holistically, like कति डाइमेन्सनबाट, yes, so true. Favorite session, environmental myth debunking, surprise, so many endangered species around us, new thing, greenwashing, environmental concern, exploitation of natural resources, yes. Season 6 Nepali chatbot and plant disease detector was my favorite. We got to know about the relevance of climate change, our misunderstandings spread, and also talked about social media rumors with their reasons being a lack of scientific literacy, trust in informal sources, and complex scientific information. Okay. Uh, Eco chatbot cause I'm in it. Surprised to know Quark is illegal. Learned about greenwashing, global warming, and extinction of environmental heritage. Surprised getting to know how dangerous climate change really is. One thing for me was learning how camera traps and satellite tech can actually capture animals moving through forest. Yes. So के अरे क्यामेरा ट्र्याप्सहरू चाहिँ एकदम वाइडली नै युज भइरहेछ अहिले। हामीलाई चाहिँ अलिकति त्यो हाइटेक टेक्नोलोजी अर मोर त्यो विदेशी थिङ जस्तो लाग्ला, बट एकदम वाइडली युज भइरहेको हुन्छ क्यामेरा ट्र्याप चाहिँ। हाम्रो अब अहिलेको चाहिँ वाइल्ड लाइफ रिसर्चरहरूले एकदमै कमनली गर्ने भनेको चिज नै जङ्गलमा जाने, क्यामेरा राखिदिने, अनि बिहेभियर स्टडी अर जङ्गलको अरू कुराहरूको स्टडी। सो त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम कमनली प्र्याक्टिस भइरहेको हुन्छ। सो
मैले पनि क्यामेरा हिजो भर्खर क्यामेरा 2टा राखेर आएको छु क्रोकोडाइलको स्टडीको लागि रिभर साइडमा। सो क्यामेरा ट्र्याप्सहरू स्पेसली तपाईँहरूलाई चाहिँ अब डेटाको कुराहरू टेक्नोलोजीसँग नजिक हुनुहुन्छ त तपाईँहरू। सो यो कुराको इन्फर्मेसन दिनु एकदम जरुरी छ। क्यामेरा ट्र्यापहरू जस्तो टेक्नोलोजीहरू के छ एक्जिस्टिङ टेक्नोलोजीहरू भनेर। The number of animals which are endangered surprised me. One thing I learned for the first time was about researching data on IUCN Forest Fire. Nepal has its own crocodile species. Name surprised me there. Yes, नेपालमा 2टा क्रोकोडाइल छ है, घरियाल र मगर। सो मगर भनेको एमएजिएआर मगर होइन, एमयुजिजिइआर मगर। अनि घरियाल भनेको चाहिँ त्यो लामो मुख भएकोवाला क्रोकोडाइल हो जसले चाहिँ फिस मात्रै खान्छ। बट अर्को मगर क्रोकोडाइलले चाहिँ मान्छे समेत खाइरहेको हुन्छ। अहिले चाहिँ त्यो मगर क्रोकोडाइल कन्फ्लिक्ट पनि एकदम बढिरहेछ चितवनमा चाहिँ। सिन्स लास्ट 5 इयर्सदेखि चाहिँ एकदमै बस्तीमा क्रोकोडाइल पस्ने, मान्छे मारिदिने, हात खाइदिने, खुट्टा खाइदिने। अनि त्यहाँ वरिपरि बस्ने कम्युनिटिजहरू जस्तो अब फिसरम्यानहरू हुनुहुन्छ नि त्यहाँनिर, अनि त्यहाँको रिभर डिपेन्डेन्ट कम्युनिटीहरूलाई त अब खोला युज गर्नै पर्छ। दे आर कम्पेल टु डु होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई अट्याक गर्ने, हात खाइदिने, खुट्टा खाइदिने। सो त्यो पनि अनदर राइजिङ कन्फ्लिक्ट भइरहेछ। चितवनमा चाहिँ एकदम धेरै भलनरेबल कम्युनिटिजहरू हुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ अब सौराहा त्यो टाइपको कुराहरू मात्रै अलिक बढी इन्फर्मेसन थाहा छ। बट चितवनमा चाहिँ अब राइनोले अट्याक गर्छ, टाइगरले अट्याक गर्छ, हात्तीले अट्याक गर्छ, बियरले अट्याक गर्छ। अब त्यही माथि क्रोकोडाइल थप्या छ, अनि के अरे सर्पो आउँछ। सो त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै त्यो कुनै एरियाहरू छ जहाँ चाहिँ इन्डिजिनियस कम्युनिटिजहरू चाहिँ यो सबै एनिमलहरूसँग एकैचोटि जुधेर बस्नु परिरहेको छ। सो यो कुराहरूले चाहिँ बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन अनि ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टहरूलाई चाहिँ अझै कम्प्लेक्स बनाउँछ। वान मोर मिथ बस्टर बिङ भेजिटेरियन एज यस, फुड चेन्ज अनि भेजिटेरियन हुनुले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा पनि हेल्प गर्छ बाइ द वे। के अरे हाम्रो यो फार्म्स डेरीहरूले पनि क्लाइमेट चेन्जमा एकदमै कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ, किनकि मिथेन निस्किन्छ। अब यो फार्ममा हुने एनिमलहरू चाहिँ नम्बर 1 सोर्स अफ मिथेन हो वर्ल्ड वाइड होइन। सो क्लाइमेट चेन्जमा पनि वी क्यान कन्ट्रिब्युट इफ वी आर भेजिटेरियन, contribute in a positive way. Something I learned is a number of animals चाहिँ vulnerability थाहा हुनु। यस, सो कसैले आई डोन्ट नो कसले भन्नुभएको थियो नि 50 to 100 भयो भने चाहिँ क्रिटिकल्ली इन्डेन्जर्ड भनेर। त्यो चाहिँ हामी नर्मल्ली मान्छेहरूलाई लाग्ने कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो। बट त्यसको चाहिँ ओभरअल सबै कुरा, त्यसको एडल्ट इन्डिभिजुअल, त्यसको ह्याबिट्याट, थ्रेट, यो कुराहरू सबै कुराहरूले चाहिँ लास्टमा गएर बल्ल डिसाइड हुने हो त्यसको स्ट्याटस। ओन्ली नम्बरले मात्रै चाहिँ त्यसको रिस्क कति छ भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन। ए मैले नै ओके ग्ल्याड अब तपाईँले नै भन्नुभएको रहेछ त्यो, अनि अहिले तपाईँलाई नै त्यो कुरा थाहा भयो भने इट्स इभन बेटर होइन। तपाईँ अवेर हुनुभयो त्यो कुरामा। इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न द हाई एक्युआई एयर वी ब्रेथ डेली इन नेपाल। यस, सो आइक्यू एयर एप डाउनलोड गरेर हेऱ्यो भने त एभ्रिडे अब एक्युआई त्यो देखेपछि अब उसले एक्युआईले चाहिँ आज यस्तो छ बाहिर ननिस्कि भन्छ, तर अब त्यो पोसिबलै छैन, विच इज स्याड। ओके, सो आई थिङ्क सबैको आयो होला रेस्पोन्स भन्ने मैले आशा गरेँ है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। अब सबैले कुनै न कुनै टपिकमा केही न केही सिक्नुभयो नै होला भन्ने लाग्यो मलाई। बट विथ द्याट हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। वी आर अलमोस्ट टु द एन्ड है। सो अब के अरे टेक्नोलोजीको कुरा अनि यो डिफ्रेन्ट सेसनहरूको कुरा, डिफ्रेन्ट टपिकहरूको कुरा भइ नै हाल्यो। बट वाट आई सजेस्ट यु चाहिँ के हो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ अवेरनेस दिन अथवा केही सानो चेन्ज गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरू ठुलो पोजिसनमा हुनु पर्दैन, कहिले पनि साइन्टिस्ट हुनु पर्दैन, इन्जिनियर हुनु पर्दैन, गभर्मेन्टमा पोलिसी बनाउने लेभलसम्म
चाहिँ हुनु पर्दैन तपाईँहरूको। अब तपाईँहरू यसरी अहिले नै केही बनाउँछु भनेर जसरी लागिरहनु भएको छ नि, यो नै तपाईँहरूको एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युसन हो। यो यसरी इन्भल्भ हुनु, यसरी केही सुरु गर्छु भनेर आउनु नै ठुलो कन्ट्रिब्युसन हो। त्यही पनि यति यङ हुँदाखेरि नै अब इन्भाइरोमेन्टप्रति कन्सर्न भएर केही सल्युसन पिच गर्छु भनेर आउनु नै इट्सेल्फ यो एकदमै अप्रिसिएबल कुरा हो। तर अब फ्युचरमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो प्रब्लमहरू देख्नुभयो भने चाहिँ अब हामीले गएर मैले मात्रै गरेर के हुन्छ, अर म त्यो पोजिसनमा छैन, अर मैले गर्न सक्दिनँ भन्ने त्यो थट चाहिँ कहिले पनि नलिएर आउनु। आफ्नो ठाउँबाट जे गर्न सकिन्छ, अब अवेरनेस, अब हामीलाई अवेरनेस भन्दाखेरि एकदम कमन लाग्छ त्यो। पहिला पहिला जे कुरामा नि अवेरनेस एन्सर लेख्थ्यो भने मिल्थ्यो नि। सो त्यो चाहिँ अवेरनेस भनेको साँच्चीकै त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा नै भएर त्यो जता पनि एप्लिकेबल भएको मान्छेलाई। अब मैले तपाईँहरूलाई यत्रो गफ दिनु उ गर्नु त्यो पनि एउटा अवेरनेस नै त हो नि होइन। सो बेसिकली अब हामीले कुन कुन वेमा कसलाई कसरी सम्झाउने भन्ने कुरा मात्रै हो, तर एट द एन्ड यो सबै कुरा भनेको अवेरनेस नै हो। सो अवेरनेस, आफूले गर्न सक्ने कुराहरूमा अवेर गरौँ। आफ्नो वरिपरि हामीले अहिले जे सिक्यौँ एकजनाबाट त्योलाई चाहिँ अझै अरू 5जना अरू 10जनामा त्यो कुराहरू बुझाउन हामी ट्राई गरौँ। अनि इनोभेसन, अब तपाईँहरू कोडिङ गर्ने मान्छे, कोडिङ गर्छु भनेर लागिरहनु भएको मान्छे, अनि फेरि यो के अरे यो इन्क्रिजिङ यो टेक्नोलोजीवाला जमानामा इनोभेसनले चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू लिएर आउन सक्छ। सो ट्राई टु डु समथिङ इनोभेटिभ होइन, इन्भाइरोमेन्टको लागि अरू जे पनि कुराको लागि। तर ब्याक अफ द माइन्डमा चाहिँ त्यो कुराहरू राखेर चाहिँ केही इनोभेसनहरू गर्न ट्राई गर्नुहोस्। अर्को भनेको रेस्पोन्सिबल चोइसेस, आफूले गर्न सकिने, जस्तो प्यारोट र टर्टसलाई चाहिँ अब अरूले पालिरहेको छ भने हामीले उनीहरूलाई गएर रोक्न नसकौँला, तर आफूले नपाल्न त सकिन्छ नि। त्यसो त्यो त हाम्रो चोइस हो। सो त्यस्तो रेस्पोन्सिबल चोइसेस। अनि कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट भनेको आफ्नो काममा चाहिँ सकेसम्म इन्गेज गराउन खोज्ने। अब अहिले सानो स्केलको प्रोजेक्ट होला, तर पछि हामी कहाँ पुग्छौँ, कत्रो प्रोजेक्ट गर्छौँ त्यो त हामीलाई थाहा हुँदैन। तर वी सुड अलवेज ट्राई टु इन्गेज कम्युनिटीलाई। जहिले पनि आफ्नो मात्रै फाइदा नसोचेर हामीले चाहिँ जहाँ गएर केही काम गरिरहेको छौँ त्यहाँको कम्युनिटीहरूको पनि आवाज सुन्न पऱ्यो, उनीहरूलाई पनि इन्क्लुड गराउनु पऱ्यो। विथ द्याट हामीले एडभोकेसी, एजुकेसन सबै गर्नु पऱ्यो। अब केही कुरा हामीलाई थाहा छ गलत हो भने त हामीले त्यसलाई गलत भनेर एडभोकेट त गर्नु पऱ्यो नि होइन। सो द्याट अब कसैलाई थाहै नभइकन गलत गरिरहेछ भने हाम्रो एडभोकेसीले त्यसरी हेल्प गर्न सक्छ। अनि एजुकेसन भनेको अब इट्स कमन थिङ। अब एभ्री टपिक जे कुरामा पनि आफूलाई आफूसँग भएको एजुकेसन बाँड्दाखेरि त्यो कहिले पनि वेस्ट हुँदैन, त्यो जहिले राम्रो नै हुन्छ। सो यो चाहिँ अब हामीले सानो अथवा ठुलो जे गरे पनि सबै एक्सनले चाहिँ केही न केही कतै न कतै कन्ट्रिब्युट गरिरहेकै हुन्छ। सो तपाईँहरू चाहिँ जुन स्टेटमा भए पनि आफू जस्तो ठाउँमा भए पनि तपाईँहरूको चाहिँ केही न केही रोल हुन्छ। द ओन्ली थिङ इज आफूलाई के गर्छु, के कन्ट्रिब्युट गर्छु भन्ने एउटा इच्छा चाहिँ हुनु पऱ्यो, एउटा भित्रबाट त्यो हङ्गर चाहिँ हुनु पऱ्यो। त्यो हुने बित्तिकै अरू कुराहरू भनेको चाहिँ कहिले पनि ब्यारियर हुँदैन। र सानो नै भए पनि त्यो स्टेपले चाहिँ केही न केही चाहिँ पछि गएर कन्ट्रिब्युट गर्छ नै। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो फाइनली लास्ट चिज हो। यो कुरा चाहिँ अब अहिले एउटा इट्स नट त्यो कमिटमेन्ट, तर एटलिस्ट म यो चाहिँ गर्छु भन्ने एउटा सानो केही, इफ जेसुकै भयो भने, अब मैले तँलाई इक्जाम्पल पनि दिएको छु, सानो आफ्नो साइडबाट जे गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू लेख्नुहोस् यसमा चाहिँ। आफ्टर दिस कोर्स भनेर यहाँ लेखेकै कुरा लेख्नु, आई विल डु समथिङ टु हेल्प द इन्भाइरोमेन्ट। अब हामी यत्रो 8वटा सेसन लिगौँ होइन इन्भाइरोमेन्टकै लागि। अब त्यो पछि युज होला नहोला आई डोन्ट नो, तर एटलिस्ट हामी यो सबै सिकेको कुराबाट एउटा केही त म गर्छु भन्ने कमिट त गर्न सक्छौँ नि। सो जस्ट समथिङ एकदमै धेरै सिम्पल पनि हुनसक्यो, अब एकदमै अलिक ठुलै कुरा पनि हुनसक्यो। एनिथिङ यु लाइक टु से। रिड्युस वेस्ट, विच सिटी हेज बेटर एक्युआई नेपाल। सो नेपालमा चाहिँ अब विच सिटी भन्ने छैन नेपालमा। सिटी मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अब सबभन्दा वर्स्ट हुने भनेको काठमाडौँ हो। अनि अहिले चाहिँ चितवनको पनि
नराम्रो नै छ। सो नेपालमा चाहिँ 3-4वटा मात्रै छ अब एक्युआई बिग्रेको बिग्रै गरिराख्ने अहिले राइजिङ होइन। त्यो बाहेक त मोस्ट अफ द ठाउँहरूमा राम्रै नै भइरहेको हुन्छ एक्युआई। त्यही अब मेजर सिटिजहरू भनौँ न काठमाडौँ अनि भरतपुर, विराटनगर यिनीहरूमा चाहिँ एकदम बढिरहेको हुन्छ। पोखराहरूमा चाहिँ त्यो बाहेक अरूहरूमा त एक्युआईहरू त्यस्तो हाजार्डस चाहिँ हुँदैन तर जे होस् कम नै हुन्छ। रिसाइकल मोर, क्लिन रिभर्स, ओके, भलिन्टियर एट एनिमल सेन्टर्स, स्कुटर नचलाइ साइकल चलाउँछु अरे। अनि त्यो चाहिँ अब आई डोन्ट नो इफ पोसिबल छ कि छैन स्कुटर नचलाइ साइकल चलाउँछु भन्नलाई, किनकि अब एभ्री डे लाइफमा जहाँ पनि साइकलै चलाएर हिँड्न पोसिबल नहुन पनि सक्छ, किनकि हाम्रो नेपालमा हाम्रो सिटिजहरूमा चाहिँ साइकल फ्रेन्डली इन्फ्रास्ट्रक्चर नै छैन। अब साइकल चलाउँछु भन्दैमा चलाउन मिल्ने अवस्था नै छैन। सो द्याट माइट नट बी पोसिबल, तर मिलेसम्ममा अब तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन, त्यही अनुसारको मेबी चितवनमा हो भने पोसिबल हुनसक्यो। सो त्यही अनुसारको इन्फ्रास्ट्रक्चर छ भने चाहिँ वाइ नट. After this course, I will try to reduce my carbon footprint. How will you reduce your carbon footprint? Avoid bringing orchids from the forest to home. Good. Use one time use less one time use product. Properly dispose waste. Okay. Yes. After this course, I will spread awareness about deforestation and yes, okay. After this course, I will try to cut down on plastic. Yes. I'll reduce plastic wastage and go sustainable too. I'll be more mindful in small daily choices. Yes. Reduce plastic use. I will volunteer in environmental activities to help environment. Yes. हामीले चाहिँ अब जे पनि सुरु गर्ने भनेकै भलन्टियरिङ एक्टिभिटीबाट नै हो बेसिकली। सो मैले चाहिँ सो मेनी अफ माई लाइफ के कुरामा चाहिँ भलन्टियर गरेर हाम्रो सानो सानो कुरामा ठुलो पनि होइन त्यसरी चाहिँ अब हामीलाई भलन्टियरिङले चाहिँ के पनि हुन्छ भने हाम्रो नेटवर्किङ अनि पछि हामीलाई हुन्छ नि कतै न कतैजनालाई चाहिँ इन्भल्भ गराउँछ कि भलन्टियरिङ त्यो खाले अपर्च्युनिटिजहरूले चाहिँ। सो भलन्टियरिङ इज भेरी नाइस। यो स्टेजमा चाहिँ तपाईँहरूलाई नेटवर्किङको लागि केही सिक्नको लागि चाहिँ यो भलन्टियरिङवाला एक्टिभिटीहरूले हेल्प गर्छ। Protect biodiversity in my community. I will actively learn to develop sustainable technology, innovate and train communities. I will support green brands. Yes. Aware people in sustainable build model based on environmental problem. I will try aware other and join environmental activities. Solar power better use in your products more. Okay, yes. Manage plastic waste and spread awareness about it. Promote recycling. Take care about greenwashing. Yes. I'll make sure to research more and give my best to help the environment. Okay. Okay, so I think सबैको रेस्पोन्स आयो होला अनि थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ दिस कमिटमेन्ट एन्ड कन्सियस चोइस। यो चाहिँ भन्नको लागि मात्रै नभनेर प्लिज ट्राई टु इन्कर्पोरेट इन यो डेली लाइफ। अब यो इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ अरूको लागि गरिदिएको कुनै अर्गनाइजेसनको लागि गरिदिएको कसैको लागि गरिदिएको भनेर सोच्नु हुँदैन। हामीले जहिले पनि आफ्नै लागि आफ्नै इन्भाइरोमेन्टको लागि मेरै लागि भन्ने हिसाबले चाहिँ सोच्नुपर्छ है। ओके, सो वी आर एट द एन्ड। अब थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई हाम्रो कोडिङ फर सोसल गुडको विवेक एन्ड आशिषदेखि लिएर सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई मेरो चाहिँ अलिकति टाइमिङ अलिक बिजी सेड्युल थियो ठ्याक्कै यही टाइममा, देयरफोर मैले अलिकति लेटवाला क्लास गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तो हुँदाखेरि पनि एभ्री डे म्यानेज गरेर विवेक र आशिषले प्लस तपाईँहरू एभ्री डे राति राति पार्टिसिपेट गरेर च्याटमा के सोधिरहेको हुन्थ्यो म एन्सर गरेर सो एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुभयो। अनि प्लस अब जुन डिफ्रेन्ट फिल्डको हुँदाखेरि पनि इन्भाइरोमेन्टको लागि केही गर्छु अरू आफ्नो काममा इन्भाइरोमेन्ट हाल्छु भनेर चाहिँ जसरी लागि पर्नु भएको छ मलाई चाहिँ एकदम धेरै खुसी लागिरहेछ। यो होल टिमसँग नै कनेक्ट हुन पाउनु चाहिँ एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी हो मेरै लागि पनि। सो
त्यो भन्दै गर्दा थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई। आफ्नो साइडबाट के सकिन्छ गरौँ, जे सल्युसन बनाउन सकिन्छ बनाऊ, कम्युनिटी नेचर सबैलाई प्रोटेक्ट गरौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच। ओके विवेक, मेबी तिमीले के Thank भन्नुपर्छ? you so much, Didi, for your kind words. So finally, uh, on behalf of all of us organizations, student teams, I would like to sincerely thank you, Didi, for your time and guidance through the sessions you have given. And it was really a pleasure working with you. We are very glad that we had the opportunity to work together. And this is definitely the last, not the last time we are meeting. Of course, like our presentation phase हुन्छ त्यतिखेर दिदी will be there definitely. Schedule हामी सबैको त्यही हिसाबले म्यानेज गरिहाल्छौँ। अब कुनै अनफोर्चुनेट सर्कमस्टेन्स आयो भने द्याट इज डिफ्रेन्ट स्टोरी, बट डेफिनेटली विल meet. This is not the last time, and as Didi has been kind enough to tell you guys, you can connect with her, ask any questions, even like further project ko phase ma, or any discussions you want to have with her. She has already told that she's open to any um, help. So त्यसको लागि चाहिँ दिदी thank you so much. And even in between, if we plan something, we'll definitely connect to हाम्रो सबिना दिदीसँग. She has dropped her email address. इन्स्टामा पनि कतिजना कनेक्ट अलरेडी दिदी इन्स्टा पनि मागिरहेको छ। दिदीको फेरि इन्स्टा नाम खतरा खान्छ। मेरो फेरि इन्स्टामा अर्कै रूप देख्दाखेरि सक भयो होला सबैजना। She has also dropped the Insta ID as well. So thank you so much, Didi. Through time dinu bhayekoma, and we are very much happy that we connected. And working with you has been great pleasure. मैले त ओके, एन्डमा हजुरले बोल्नुहुन्छ कि सोचिरहेको थिएँ, अब अगाडि नै सबै थ्याङ्क यू वाला स्पिचै दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। के अरे ऊ चाहिँ गरौँ, एउटा ग्रुप फोटो खिचौँ अहिले नै सबैजनाको क्यामेरा अन गरेर। ल पछाडि के छ पर्दा हालेर हुन्छ के हालेर हुन्छ, यसो मुख देखाउँ त सबैजना ट्याक्क लाएर। अलिकति लास्टमा त अलिकति सरमै मानौ हौ। हे लास्टमा चाहिँ अलिकति विवेक उ गर न, त्यो दिदीको अनपिन गरेर सबको त्यो ए लेआउट ओके चेन्ज ओके गरेर ओके सब ओके लाउने ओके गराउन ओके एउटै। यस, ल मेरोमा आशिष स्क्रिनसट खिच। सृजना बहिनीको ठिकै छ, उसको नेटको इस्यु आएको छ भनेको। अङ्कित नै त्यहाँ ए थ्याङ्क यू त्यो सृजना। मोरवाला छ नि, उसको त ए यार नाम मोरवाला लिली छ नि त्यो बोलाउनु पर्ने हो स्क्रिनसट। यार, कस्तो लास्टमा पनि यिनीहरूले दिमाग खराब गर्ने भए। हुन्छ आशिष सुन सबको आएन कि यसमा त्यो के चेन्ज गर्नु लेआउट भन्नु भन्ने हुन्छ, कता त्यो ए थ्री ओके डट्समा जाऊ, थ्री डट्स अनि त्यहाँ गएर त्यो टाइल्सहरू बढाउ त। टुल्स एड अन्स छैन राजा, भयो भयो, मैले गर्नु मिल्छ ल। गर। ल अरू दिदी केही यसमा आएर सजेसन छ फर्दर प्रोजेक्ट्सको लागि, हाम्रो मेन्टिजहरूको लागि केही छ फर्दर प्रोजेक्ट्सको लागि? ओके, फोटो क्लिक गरेर मैले म भन्छु फाइनल स्टेटमेन्ट। हस् ल रेडी गाइज, Already happy बाई। faces. ल दिदी भन्नुहोस् हजुरको लास्ट स्टेटमेन्ट, लास्ट सजेसन्स, रेकमेन्डेसन्स, एडभाइसेस फर फर्दर फ्यु प्रोजेक्टसँग जाँदाखेरि हाम्रो मेन्टिजहरूलाई के छ? ओके, सो मेरो फाइनल सजेसन चाहिँ के हुन्छ भने, सजेसन त म सुरुदेखि नै सजेस्टै गरेर आइरहेको छु। फाइनल एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरूले चाहिँ अब पछि कोडिङवाला कुराहरू गर्दै जाँदा, प्लस गरिसकेपछि जे कुरा डेभलप गर्न लागिरहेको त्यो डेभलप गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू आउँछ, डेफिनेटली आउँछ, जुन हामीले अहिले सोचिरहेको हुँदैन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ अब सल्युसन के हुन्छ आइडेन्टिफाई गर्न ट्राई गर्नु। अब हाम्रो भर्चुअल मिटिङ नभए पनि मलाई सोद्धाखेरि हुन्छ यस्तो यस्तो प्रब्लम आयो, के गर्न सकिन्छ, इन्भाइरोमेन्ट पार्टको है, कोडिङ पार्टको फेरि मलाई केही थाहा छैन। सो त्यो कुराहरू मलाई सोद्धा हुन्छ जहिले पनि, अर कुनै कुरामा कन्फ्युज भयो यो गरौँ कि त्यो गरौँ भनेर। सो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू आयो भने पनि सोद्धा हुन्छ। अनि
प्लस अहिलेलाई सबैजना एकदम ओभर एम्बिसियस चाहिँ नभउँ भन्छु म है। इन्डेन्जर्ड स्पेसिस ट्र्याक गर्छु भनेर एउटा खतरा बनाउँछु म, स्पेसिसलाई नै बचाउँछु भन्ने चाहिँ नसोचौँ। यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप मात्रै हो। म केही न केही इनिसिएट चाहिँ गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँहरू प्लान गर्नु। अनि त्यही हो, कोडिङवाला सेसन चाहिँ राम्ररी अटेन्ड गर्नु। एउटा केही मिस भयो भने फेरि सबै मिस हुन्छ। म कतिचोटि पाइथनको के अरे 3-4 चोटि मैले लिइसकेँ त्यो ट्रेनिङहरू, त्यो कहिल्यै मेरो दिमागमा घुस्दैन, किनकि म कहिले रेगुलर हुँदिनँ त्यसमा होइन। सो त्यो अब इन्भाइरोमेन्ट र त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो त्यो चाहिँ सिरियसली गर्नु होला। अनि केही भयो भने मलाई भन्नु। सो त्यही नै हो मेरो साइडबाट। ओके, थ्याङ्क यू सो मच दिदी। बाँकी रिमेनिङ पेन्डिङ प्रोसेसको लागि चाहिँ हामी दिदी हजुरलाई नेक्स्ट विकमा एक्चुली कन्ट्याक्ट गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि बाँकी कुराहरू सबै त्यसमा सल्भ गरौँला। Thank you again for your time, for your insights, knowledge. With that being said, thank you from the Kosak family. दिदी अब हाम्रो एउटा सानो एउटा 5-10 मिनट्सको हुन्छ, हजुर मिट लिभ गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। ल हुन्छ। थ्याङ्क यू दिदी। थ्याङ्क यू आशिष एन्ड विवेक। फेरि पनि यो राम्रो कुरा इनिसिएट गरेर यति धेरै यङ मान्छेहरूलाई एकैचोटि कोअर्डिनेट गर्नु यति गाह्रो हुन्छ, मलाई थाहा छ त्यो होइन। बट विथ पेसेन्स दुवैजनाले यस्तो गरिरहेको छ। सो बेस्ट अफ लक फर द्याट। अनि सबैजना प्लिज ट्राई टु बी कोअपरेटिभ विथ देम भन्छु म। सानो टिमलाई धेरै कुरा म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ। सो बेस्ट अफ लक। अनि होपफुल्ली हामी कतै न कतै भेट्छौँ फेरि पछि। अनि स्टे कनेक्टेड। सो या, बाई बाई। Okay, bye.